تجویز نہیں ہوتا، تجوید آخر میں دال ہے. یہ سیکھے تھے کہ با کے ساتھ الف ہے، اس لیے ہم با کی بجائے با لمبا لمبا کریں گے. یہ سارے حرف آپ نے چیک کر لینے ہیں، جو حرف دو حرفوں کے ساتھ مل کے بنے ہیں. یہ را بھی 2 حرفوں والا ہے، زا بھی 2 حرفوں والا ہے. آگے چلتے جائیں، تو زو، سارے آپ دیکھ سکتے ہیں جو 2 حرفوں والے حرف ہیں. تو اس کے بعد آگے ہمارا سبق ہے جس حرف کی آواز کے 3 حرف ہوں. یہ 2 حرفوں والا تو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. اب 3 حرفوں والا جو حرف ہے اس سے ڈبل لمبا کریں گے. با زبر الف، با لمبا کر دیا، ٹھیک ہے، با تا ثا. اب جس حرف کے 3 حرف بن رہے ہیں، یہ جیم ہے، ایسے لکھا ہوتا ہے جیم، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جیم، یا اور میم. کتنے حرف ہو گئے؟ 3 حرف ہو گئے. جو 3 حرفوں کے ساتھ مل کر ایک حرف بنا ہو اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ لمبا کریں گے لیکن اس سے بھی زیادہ لمبا کریں گے. دیکھیں یہ تا تھا، اب جیم پر 3 حرف ہیں، جیم زیادہ لمبا کریں گے. یہ دال ہے، اس کے بھی 3 حرف ہیں. لکھنے میں ایسے ہی ہوگا دال، لیکن اس کو ادا کرتے وقت 3 حرف بنتے ہیں، دال، الف اور لام. دال، اسی طرح ذال. جب آپ خود پریکٹس کر رہے ہیں یا کسی کو پڑھا رہے ہیں تو حرفوں کے حساب سے پڑھنا. 2 حرف ہیں تو زیادہ لمبا کرنا ہے، 3 حرف ہیں تو اس سے ڈبل لمبا کرنا ہے. یہ سین 3 حرف والا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لمبا کریں. شین بھی ہے، صاد بھی ہے، اسی طرح غاد بھی ہے، عین، غین، قاف. یہ 3 حرفوں کے ساتھ مل کے بنے. کاف، لام، میم، نون، واو. یہ نہیں، اس کا ہم نے طریقہ پہلے پڑھ لیا کہ اس کو نہ لمبا کرنا ہے نہ ہی جھٹکا دینا ہے، بالکل بھی نہیں، حمزہ ایسے بھی نہیں. بس یہی ہمارا سبق ہے. آگے جو مخرج ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کے نکالتے جائیں گے. فلاں حرف جو ہے وہ زبان کا دانتوں کے ساتھ کون سا حصہ لگانا ہے، تالوں کے ساتھ کون سا لگانا ہے، مسوڑوں کے ساتھ کون سا لگانا ہے، ہونٹوں کے ساتھ کتنے حرف ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ. یہ بہت ہی آسان ہے ترجمہ. آپ کو شاید پیچھے بتایا ہو کہ با شروع میں آئے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ یا پھر پر، وجہ، سبب، بدلے، یہ ترجمے ہوتے ہیں. آج ہم ترجمہ اس کا پڑھیں گے. بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ. یہ جو لکھا ہوا ہے نا سین میم، یہ اصل میں اسم ہے، یعنی اسم سے بن گیا تھا اسم، اور با کی وجہ سے اس کا الف جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اسم کہتے ہیں نام کو. اس کا ترجمہ ہو جائے گا نام. تو اللہ کا پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا ترجمہ اللہ ہی کریں گے. تو ترجمہ کرتے وقت کرنا کیا ہے ہم نے خیال، با کا ترجمہ پہلے نہیں کرنا، با کا ترجمہ پہلے نہیں کرنا. اب جہاں سے بات جہاں تک ختم ہو رہی ہے اس حصے کا پہلا ترجمہ کریں گے. بسم اللہ، یہاں اللہ سے پہلے ترجمہ شروع کریں گے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ہر ایک کا الگ الگ ترجمہ ہو. آگے اسم آئے گا، اللہ آئے گا، با آئے گا تو ہمیں پہچان ہو جائے گی. آگے ہے الرحمن جو بے حد رحم والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے. کچھ لوگوں نے کہا پورے قرآن کا اسرار جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، سورہ فاتحہ کا اسرار جو ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے، بسم اللہ کا اسرار جو ہے وہ با کے اندر ہے. پھر آگے با سے با کی زیر، تو کہتے ہیں بس با با بی پڑھتے جو یا زیر پڑھتے جو تو پورا قرآن ہی ہوتا جائے گا. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلی با ہی نازل کر دیتے. یہ مسئلہ جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہے، بسم اللہ کے اندر اسرار، یہ قرآن و حدیث کے اندر مسئلہ ہے ہی نہیں. تو یہ تو الزام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم والا ہے. عربی بول چال کا سیکھا تھا. یہ کتاب، قلم، پینسل، یہ کرسی، تالا وغیرہ، چابی، ریل گاڑی، لفافہ،
रुमाल, दरवाज़ा, दीवार और प्याली। अब हम एक नया लफ्ज़ सीखें, हाजा। कौन सा है? हाजा। मिसाल के तौर पर आपके पास किताब है, या आपका घर है, या मदरसा है, या फिर ताला है, या चाबी है, या पेंसिल है, या कुर्सी है, तो आपने किसी को कहना है ये कुर्सी है, ये पेंसिल है, ये किताब है, ये ताला है, ये साथ में ये लगाना। जैसे दिस इज अ बुक, तो आपने दिस इज की जगह पर क्या लगाना है? हाजा, ये किताब है, हाजा किताबुन, ये किताब है। अब ताले को कहते हैं कुफलुन, तर्जमा करना है हाजा कुफलुन, ये ताला है। आप अपनी रोज़मर्रा ज़ुबान में जहाँ पर ये लफ्ज़ आए आपने हाजा कहना है। क्या कहना? हाजा। हाजा कलमुन, हाजा मिफ्ताहुन, ये कलमुन मिफ्ताहुन। कितारुन के तर्जमे आपको आते होंगे, आपने हाजा ऐड करके इसका तर्जमा ये कहना, हाजा कलमुन, ये कलम है, हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है, हाजा बरकुन, ये बरक है, हाजा कितारुन, ये रेलगाड़ी है। आगे एक और सबक है, हाजा हमने लगा दिया, एक और सबक है, मा शुरू में आ जाए, हाजा के शुरू में मा आ जाए तो उसका तर्जमा होगा क्या। ठीक है, उसका तर्जमा होगा क्या। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज दिस, तो मा का तर्जमा होगा क्या। मा हाजा, इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि मा हाजा, ये क्या है। ठीक है, हाजा का तर्जमा ये, और माजा। जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट तर्जमा पहले है, क्या ये है, ये तो नहीं ना कोई तर्जमा करेगा, पहले दिस का तर्जमा करेगा, ये क्या है। इसी तरह पहले हाजा का तर्जमा करेंगे, ये माँ का तर्जमा क्या है, माँ हाजा, ये क्या है। उसके जवाब में बंदा कहेगा, यानी माँ को व्हाट को बंदा अलग कर देता है और दिस को शुरू कर दे, दिस इज, तो दिस इज की जहाँ पे इसका जवाब होगा हाजा कुफलुन। अगर कोई आपके पास चीज़ है तो आप उससे पूछ रहे हैं बिया कीयू, ठीक है, ये क्या है, तो आप कहेंगे मा हाजा, उसे समझ आ जाए कि ये पूछ रहा है ये क्या है, तो आप उसको जवाब दें हाजा कुफलुन। ठीक है, अब इसकी तरफ इशारा करके पूछ रहा है मा हाजा, ये क्या है। ठीक है, आपने कहना हाजा मिफ्ताह, माँ को ख़त्म करके हाजा से जवाब शुरू करना है, मा हाजा, हाजा मिंदीलुन। आपको अब तर्जमे आते होंगे। ठीक है, मा हाजा, हाजा बाबुन, मा हाजा, हाजा जिदारुन, ये क्या है, ये दरवाज़ा, ये क्या है, ये किताब है। अक़ीदे के सबक के अंदर हमने पहला सवाल पढ़ा था, अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा फरमाया। इसके जवाब में हमने आयत भी पढ़ ली है और हदीस भी पढ़ ली है कि अल्लाह ताला का हक क्या है बंदों पर, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ। ठीक है, वला युशरिकू, कुछ लोग युशरिकू बिही शैआ कर देते हैं, वैसे लंबे छोटे हम तजवीज़ के अंदर सीख रहे हैं। तो अल्लाह ताला का हक बंदों पर यह है कि बंदे उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। अब जो बंदा है ना अल्लाह का, वो तो ये हक ज़रूर अदा करता होगा इंशाल्लाह, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है और उसके साथ शरीक नहीं ठहराता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सख्त मुश्किल पेश आती या परेशानी होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते थे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ये बड़े कमाल के अल्फाज हैं, जामे अल्फाज हैं। इसका माना क्या है, अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह अल्लाहु रब्बी, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, ला उशरिकु बिही शैआ, मैं अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिरक नहीं करता। जब बंदा अल्लाह के साथ यानी दुआ मांगते वक्त ये कलमात कहे और शिरक भी ना करता हो तो मुसीबत में फंसा हो कि अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तेरे साथ शिरक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, तो अल्लाह ताला इन कलिमात की वजह से उसकी मुसीबत टाल देते हैं। एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? तो उसने कहा कि अल्लाह और आप बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हक ये है बंदों पर कि बंदे जो हैं वो उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, क्या तुम्हें ये पता है कि बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? पहले था अल्लाह का बंदों पर हक, ठीक है, हक़्क़ुल्लाहि, अल्लाह का हक बंदों पर, ठीक है, कि बंदों पर हक क्या है, बंदे उसकी इबादत करें, उसके साथ शिरक ना करें। अब बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? फरमाया अल्लाह ताला जो है अपने बंदे को अजाब ना दे। बंदों का हक ये है कि अल्लाह ताला जो है अपने बंदे को अजाब नहीं देगा। ठीक है, बंदे ने अपना हक पूरा कर दिया
کہ اس کی عبادت کر رہا ہے، شرک نہیں کر رہا. اب اللہ تعالیٰ بھی اس کا حق پورا کرتا ہے، یہ بھی حدیث ہے. وہ اپنے بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا. باقی گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہیں. لیکن شرک، اب آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ بندوں کا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں. پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا.